আসসালামু আলাইকুম। শুভ সন্ধ্যা। সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের এই ওয়েবিনার অনুষ্ঠানে। ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ এশিয়া কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই ওয়েবিনারে আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে আমাদের অপরচুনিটিস অ্যান্ড ফিউচার প্রসপেক্টস অফ স্টাডিং বিবিএ ফর এইচএসসি পাস স্টুডেন্টস। অর্থাৎ এইচএসসি পাস শিক্ষার্থীদের বিবিএ তে অধ্যয়ন করার সুযোগ এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিয়ে। সো আজকের এই ওয়েবিনারে আমাদের সাথে উপস্থিত থাকবেন মোহাম্মদ টুকুর মিয়া, লেকচারার ডিপার্টমেন্ট অফ অ্যাকাউন্টিং, নরসিংদী অক্সফোর্ড কলেজ অ্যান্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর এট ডিম এডুকেশনাল কেয়ার। এবং আমাদের আরো দুজন অতিথি আছেন আলোচক বৃন্দ। আমাদের আরেকজন হচ্ছেন ফকির তাজুল ইসলাম, হেড ইনচার্জ অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ডিপার্টমেন্ট অফ বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ এশিয়া, এবং এমডি আনিসুল ইসলাম সজীব, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অ্যান্ড কোঅর্ডিনেটর অফ বিজনেস গ্রাজুয়েট প্রোগ্রামস, ডিপার্টমেন্ট অফ বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ এশিয়া। সো আজকের এই ওয়েবিনারের আলোচনাতে যাওয়ার পূর্বে আমি একটু বলে নিচ্ছি যে ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ এশিয়ার যাত্রা শুরু হয়েছিল 2003 সালে। আমাদের সম্মানিত চেয়ারম্যান ছিলেন প্রফেসর ডক্টর এম এ মতিন স্যার। ওনার হাত ধরে কোয়ালিটি এডুকেশন এবং লো কস্ট উইথ কোয়ালিটি এডুকেশন, যার স্বপ্নই ছিল সবচেয়ে কম খরচে গুণগত শিক্ষা প্রদান করার জন্য, তিনি তার এই স্বপ্ন থেকে এই ইউনিভার্সিটিটিকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তিনি বাংলাদেশ সরকারের সাবেক উপপ্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রী ছিলেন। বর্তমানে তার এই সুযোগ্য পুত্র তার এই স্বপ্নটাকে বাস্তবায়ন করার জন্য ইউনিভার্সিটিটাকে আরো সমৃদ্ধির পথে, বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার টাকে উন্নত করার জন্য, শিক্ষা ব্যবস্থায় ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ এশিয়াকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রফেসর ডক্টর এম এ মুহিত স্যার তিনি আমাদের ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ এশিয়াকে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন। তো সম্মানিত বিশেষ অতিথি, দর্শক মন্ডলী এবং আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানের আলোচক বৃন্দ, আমরা আমাদের মূল আলোচনায় যাওয়ার পরে আমরা ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ এশিয়ার ডিপার্টমেন্ট অফ বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের কার্যক্রম সম্পর্কে আমরা একটু দেখে নিব, একটি ছোট্ট ভিডিওতে আমরা দেখে নিব। সবাই সাথে থাকবেন। Established in 2003 for 17 successful years, the University of South Asia has been academically nurturing the youth. Our university is one of the handful of universities which is UGC approved, as well as having Oxford graduate Vice Chancellor and Pro Vice Chancellor, who have been approved by the President of Bangladesh. The University of South Asia provides 4 years of BBA education at an affordable cost. Our business administration program aims to provide students with a solid foundation in the field of business and prepare them to become effective business professionals. Our BBA program is based on both theory and practice, with emphasis given to the concepts and techniques necessary for the thorough understanding of the different aspects of a business firm. Whether you want to climb the corporate ladder in multinationals and banks or create your own company and become an entrepreneur, our program has been specially designed for you. Our BBA program offers major in human resource management, marketing, and finance. Our faculty members take special care of international students during their office hours. We have 2 large campuses in Bonani. One is nestled in greenery with 2 playing fields, as well as a gym, and the other at the heart of corporate Bonani. Our university boasts fully digitalized classrooms. Our library is maintained using digital software, is home to over 4,000 books. Our faculty members of the BBA department have the perfect balance of corporate and research. Not only do they have extensive corporate experience gained from working in the top corporations of Bangladesh and abroad, they have also published papers and conference proceedings. The BBA department has a hands-on approach with teaching, which is evident in the high volume of projects, assignments, presentations, and competitions which take place throughout the year. When not teaching, the faculties can also be found mentoring the students. We also have a leadership and career development center through which CV writing, public speaking, as well as corporate grooming workshops are regularly held on campus. To further bolster the growth of our BBA students and to provide all our students exposure to entrepreneurship, we have recently inaugurated the South Asia Business and Entrepreneurship Club. Besides studies, University of South Asia hosts cultural activities, competitions, festivals, and different sports. জি, অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য। সো সম্মানিত দর্শক মন্ডলী, আমাদের আজকের যে আলোচনা বা যে ওয়েবিনারটা ছিল আমাদের ওয়েবিনারের আমাদের সম্মানিত অতিথিবৃন্দ সাথে আপনাদেরকে আগেই পরিচয় করে দিয়েছি। তো আমাদের আজকের এই ওয়েবিনারের অন্যতম একজন কি ডিসকাশন
এমডি টোকন মিয়া, লেকচারার, ডিপার্টমেন্ট অফ অ্যাকাউন্টিং, নরসিংদী অক্সফোর্ড কলেজ। অনিবার্য কারণবশত, আমরা দুঃখের সাথেই জানাচ্ছি, উনি অনিবার্য কারণবশত আজকের ওয়েবিনারে অংশগ্রহণ করতে পারছেন না, যার কারণ হচ্ছে আমাদের স্লো গতির ইন্টারনেট, ধীর গতির ইন্টারনেটের কারণে উনি হচ্ছে লগ ইন করতে পারছেন না। সো আমরা ওনার সাথে কথা বলেছি। উনি ওনার যে আলোচনা ছিল আজকের অনুষ্ঠানে, ওনার যে ভূমিকাটা, ওনার কাছে আমাদের যে প্রশ্ন ছিল সেটার বিষয়বস্তু ছিল যে কেন এইচএসসি পাস শিক্ষার্থীদের এইচএসসি পাস শিক্ষার্থীদের উচ্চতর শিক্ষার ভাবনাটা কি, এবং তারা কোন দিকে যেতে চাচ্ছে, তাদের বিবিএ এর ব্যাপারে তাদের আগ্রহটা কেমন, এই বিষয়টা নিয়ে আমরা তার সাথে কথা বলেছিলাম। সো উনি ওনার যে মন্তব্য, যে মতামত আমাদেরকে দিয়েছেন, এটার মধ্যে আমি 5টা কি পয়েন্ট আমি নোট করেছি। এর মধ্যে হচ্ছে প্রথম যে পয়েন্টটা যেটা এখানে ছিল, অ্যাডমিশন অপরচুনিটি। আপনি বিবিএ তে পড়লে যেটা হয় যে বাংলাদেশের বিবিএ এর অ্যাডমিশনের ক্ষেত্রে বড় ধরনের একটা অপরচুনিটি আছে, সেটা আমরা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি বলি, পাবলিক ইউনিভার্সিটি বলি, ন্যাশনাল লেভেলের যে কলেজগুলো আছে সেটার একটা বড় ধরনের একটা প্রসপেক্ট আছে। দেন হচ্ছে জব মার্কেট। জব মার্কেটে বাংলাদেশের প্রাইভেট সেক্টরের যে জবগুলো আছে, ব্যাংক, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি, ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস, আদার্স কর্পোরেট ইনস্টিটিউশন যেগুলো আছে, সেগুলোর ক্ষেত্রে দেখা যায় যে প্রাইভেটের বিজনেসের যারা স্টুডেন্ট আছে, তাদের একটা মোটিভেশন কাজ করে বিজনেসে পড়ার ক্ষেত্রে। এই বিষয়টা মাথায় রেখে তারা হচ্ছে বিজনেস শিক্ষার ব্যাপারে তারা আগ্রহ প্রকাশ করে থাকে, যে বিজনেসে পড়ার ব্যাপারে তাদের এক ধরনের আগ্রহ, এক ধরনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা এখানে থাকে। সেকেন্ড বিষয়টা হচ্ছে যে তাদের মার্কেট ডিমান্ড, মার্কেটে বিজনেস গ্রাজুয়েটদের ডিমান্ডটা দিন দিন বাড়ছে। যতদিন কর্পোরেট লেভেল থাকবে ততদিন পর্যন্ত মার্কেট গ্রাজুয়েটস যারা থাকে তাদের ডিমান্ডটা বৃদ্ধি পাবে। এটার খুব বেশি কমার বা কমে যাওয়ার এটার সুযোগটা কম। তারপর হচ্ছে তাদের ক্যারিয়ার গ্রোথের যে বিষয়টা আছে, এখানে এখানে আপনি যদি বিজনেসে থাকে, এখান থেকে ক্যারিয়ার গ্রো করার সুযোগ আছে, ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাট্রাকটিভনেসটাও আছে জব মার্কেটের ক্ষেত্রে কর্পোরেট লেভেলে। দেন লাস্ট স্টেজে হচ্ছে আপনার ইজিয়ার টু কম্পেয়ার দেন সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড, বিকজ এখানে হচ্ছে আপনার অন্য ধরনের যেই ল্যাব বেস যে কার্যক্রমগুলো আছে সেগুলোর চেয়ে এখানে একটু অন্য ধরনের ঝামেলাটা বা সায়েন্সের যে বিষয়গুলো আছে সেখানের কাছে এই বিজনেসের পড়াশোনাটার একটা সহজ একটা ওয়ে আছে এখানে, যে আপনার ল্যাবের যে কাজগুলো করা দরকার হয় সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড যারা থাকে ওনাদের চেয়ে এখানে এই ফ্যাসিলিটিটা তারা এখানে একটু প্রেসার কম বোধ করছে তাদের পড়াশোনার ক্ষেত্রে। তাদের যেই মানসিক চাপ অথবা অন্য কোনো ধরনের যে বিষয়গুলো, এই বিষয়টা এখানে কাজ করে। সো তিনি তার মতামত এই বিষয়গুলোর কথা বলেছেন আর কি। উনি নিজেও একজন বিজনেস গ্রাজুয়েট এবং উনি এখন বিজনেসের স্টুডেন্টদেরকে পড়াচ্ছেন একাডেমিক লাইনে। সো ওনার পারসেপশন থেকে উনি এই ধরনের কথাগুলো আমাদেরকে বলেছেন যে বিজনেসের ক্ষেত্রে বা বিবিএ এর ক্ষেত্রে বা বিজনেস স্টাডিজ এর ক্ষেত্রে স্টুডেন্টদের যেই ধারণা বা যেই আইডিয়াটা পড়ার ক্ষেত্রে তাদের দিন দিন এটা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আগে যেটা ছিল অনেক সায়েন্সের দিকে যেটা স্টুডেন্টরা সবসময় একটা ঝোঁক ছিল, সেটা এখন ক্রমান্বয়ে বিজনেসের দিকে ধাবিত হচ্ছে। এই ছিল ওনার আলোচনার বিষয়বস্তু। বাট উনি আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করেছেন আমাদের আজকের ওয়েবিনারে ওনার ইন্টারনেটের প্রবলেমের কারণে উনি আজকের এই আলোচনা সভায় উপস্থিত থাকতে পারছেন না। এই জন্য উনি সকলের কাছে আন্তরিকভাবে উনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন। সো আমরা আমাদের আজকের যেই নেক্সট যে আলোচনাটা, সেই আলোচনায় আমি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের কি আলোচক আমাদের ফকির তাজুল ইসলাম স্যার, হেড অফ দা ডিপার্টমেন্ট, হেড ইনচার্জ অ্যান্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, ডিপার্টমেন্ট অফ বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ এশিয়া। উনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইবিএ থেকে উনি ওনার ব্যাচেলর এবং মাস্টার্স বিবিএ এবং এমবিএ কমপ্লিট করেছেন। দীর্ঘ ক্যারিয়ার জীবনে উনি হচ্ছে বিভিন্ন প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে উনি সেবা প্রদান করেছেন। শিক্ষক হিসেবে উনি কর্মরত ছিলেন। প্লাস হচ্ছে উনি আইকিউএসি তে উনি ওনার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। সো আমি স্যারের কাছে জানতে চাইবো যে আপনার যেই ছাত্র জীবন প্লাস হচ্ছে আপনার যে দীর্ঘ কর্মজীবন প্লাস আইকিউএসি এর যে অভিজ্ঞতা, এই তিনটার সমন্বয়ে আপনি যদি স্যার যদি বলতেন যে আপনার আপনার সময়ের বিবিএর যে কোর্স আউটলাইনটা ছিল, এখন একাডেমিক লাইনে আপনি এখন অনেকদিন ধরে আছেন। সো এখনকার যে কোর্স আউটলাইন, এটার মধ্যে আপনি কোন ধরনের বিষয়গুলো আপনি এখানে কোন ধরনের পার্থক্য পরিলক্ষিত হচ্ছে কিনা, প্লাস যদি পরিলক্ষিত হয় কোন কোন বিষয়গুলো এখন বিবিএ এর ক্ষেত্রে আমরা এখানে পড়াচ্ছি, এই বিষয়টা একটু আপনি আমাদেরকে একটু বলবেন। সেকেন্ড হচ্ছে যে আমাদের বিবিএ এর যদি বা বিজনেস স্টাডিজ এর যদি আমরা বলি, এখানে আসলে স্টুডেন্টদের জন্য অপরচুনিটিটা কতটুকু? ফকির তাজুল ইসলাম স্যার, আমি আপনাকে আহ্বান করবো আপনার মূল্যবান মতামত এখানে পেশ করার জন্য। ফকির তাজুল ইসলাম স্যার। ধন্যবাদ। আমি প্রথমে যেটা বলতে চাচ্ছি যে এইচএসসি পাস যেসব স্টুডেন্ট আছেন যারা রিসেন্টলি পাস করেছেন, তাদের শুরুতেই যেটা হয় যে তারা একটু কনফিউশনে থাকেন যে আসলে কোন সাবজেক্ট নিয়ে পড়বেন, কোথায় পড়বেন। তো সেই পরিপ্রেক্ষিতে কিছু পয়েন্টস চলে আসছে যে আসলে কিছু
ব্যাপারে তাদের ডিসিশন নিতে হয়, যেমন কোন সাবজেক্টটাতে তাদের জন্য তারা ভালো করতে পারবে বা কোথায় তাদের জব প্রসপেক্ট বেশি, পাশাপাশি কোনটা তাদের জন্য অনেকটা ইজি গোয়িং হবে, সহজে কোন ডিগ্রিটা তারা আর্ন করতে পারবে, কোথায় খরচ কম, এবং কোন জায়গাতে তাদের জন্য কাছাকাছি হবে বা তারা সহজে ক্লাসগুলো করতে পারবে, সহজ করে ডিগ্রিটা কমপ্লিট করতে পারবে। এরকম বেশ কিছু জিনিস নিয়ে তারা চিন্তিত থাকে, বা ওইসব ব্যাপারগুলো নিয়ে তারা আসলে নিজেদের সিদ্ধান্তটা গ্রহণ করে কোন সাবজেক্টে পড়বে। তো এইচএসসি পাস করার পরে ছেলেমেয়েরা সাধারণত এখনকার যেই বাস্তবতা তাতে করে বেশ কিছু বিষয়ে পড়তে অনেক বেশি আগ্রহী থাকে। যেমন সায়েন্সের ছেলেমেয়েরা এখন সিএসসি বা টেক্সটাইল নিয়ে পড়তে চায়, আবার কমার্স বিজনেস স্টাডিজের ছেলেমেয়েরা বিবিএ পড়ছে, ইংলিশ পড়ছে। তো আমি আমাদের বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে ব্যাচেলার কোর্সে বিবিএ যেটাকে আমরা বলি, ব্যাচেলার ইন বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, এই প্রোগ্রামে সায়েন্স, আর্টস, কমার্স যে কোনো সাবজেক্ট থেকে যে কোনো বিষয়ে পড়েও কিন্তু এই সাবজেক্টে পড়তে পারা যায়। এটা একটা বড় অ্যাডভান্টেজ। এমনটা না যে সে আর্টস থেকে পড়ে আসছে তার মানে বিবিএ পড়তে পারবে না, সেরকম কোনো লিমিটেশন নাই। এমনকি আমরা ডিপ্লোমা স্টুডেন্টদেরকে আমাদের স্টুডেন্ট হিসেবে পেয়েছি, ডিপ্লোমা করে এসছেন, তারা বিবিএ পড়ছেন আমাদের এখানে ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ এশিয়াতে। এখন আমি কারিকুলাম সম্পর্কে বলবো। বিবিএ আমাদের ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ এশিয়াতে বিবিএ তে 126 ক্রেডিটের মোট 41 কোর্সেস আছে। 41 কোর্সেস এর মধ্যে আমরা একটা কোর্স আমাদের রেখেছি যেটাকে আমরা বলি ইন্টার্নশিপ, এবং এর বাইরে বাকি কোর্সগুলো হচ্ছে বিভিন্ন সাবজেক্ট। এবং এখানে যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার, আমাদের এই 40টা ইন্টার্নশিপটা বাদ দিয়ে বাকি 40টা বিষয়ে কিন্তু এমনটা না যে কোনো 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 সাবজেক্ট বা কোনো ক্যাটাগরি বা কোনো একটা ডিসিপ্লিন আমরা বাদ দিয়েছি। আমাদের এখানে সায়েন্সের কোর্স আছে তুলনামূলকভাবে কম, হয়তো 3 থেকে 4টা কোর্স আছে। আমাদের এখানে স্ট্যাটিস্টিক্স এর কোর্স আছে, আমাদের এখানে বিজনেস স্টাডিজ এর কোর্স তো থাকবেই, তারপরে আমাদের এখানে ইকোনমিক্স আছে। সো এতে করে যেটা হচ্ছে যে আমাদের ছেলেমেয়েরা যারা বিবিএ পড়তে আসে তারা কিন্তু সব ধরনের একটা কমপ্লিট প্যাকেজ পাচ্ছে, তারা যেন জব মার্কেটে গিয়ে একেবারে নিজেদেরকে ইস্যু করতে পারে। সো আর আমরা যখন এই 41 কোর্সেস আমরা যখন কমপ্লিট করে দিই স্টুডেন্টদের, তখন কিন্তু তারা মার্কেটে গিয়ে অনেক সহজে মার্কেটের যে ডিমান্ডটা সেটা ফুলফিল করার জন্য উপযোগী বা অনেক বেশি দক্ষ হয়ে ওঠে। এই কোর্সগুলোর মধ্যে প্রাথমিকভাবে আমরা আমাদের ফোকাস থাকে যে কিছু আমরা বলি জিডি কোর্স, জেনারেল এডুকেশন কোর্সেস, যেগুলা জেনারেল এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের কোর্স। সেগুলোর মধ্যে আছে ইংরেজি, সেইগুলোর মধ্যে আছে বেসিক সায়েন্স এবং বেসিক ম্যাথমেটিক্স। সো এই কোর্সগুলো যখন ছেলেমেয়েরা করে তখন কিন্তু তারা একদম যেই লেখাপড়াটা তারা এইচএসসি লেভেলে করেছে বা স্কুল লেভেলে করেছে সেটারই একটা একটু অ্যাডভান্স লেভেলে আমরা ডিসকাশন গুলো করি, বা আমাদের ছেলেমেয়েরা সেগুলোই অনেকটা রিপিট ফেজে আবার শিখতে পারে। এতে করে যেটা সুবিধাটা হয় যে ছেলে যারা এইচএসসি পাস করে আসলো তারা ইমিডিয়েটলি নতুন একটা ডিগ্রি স্টার্ট করতে গেলে হয়তো একটু ভীত হবে, একটু ভয় পাবে যে আবার নতুন সাবজেক্ট পড়ছি, সবই ইংরেজিতে পড়ছি, আমি কি পারবো কিনা। এই জড়তা বা এই ভীতিটা দূর করার জন্য আমাদের শুরুতে কিন্তু সহজ বা তুলনামূলকভাবে এইচএসসি লেভেলে যে সাবজেক্টগুলো তারা পড়ে এসছে সেগুলোর সাথে মিল রেখে কিছু আমরা কোর্স অফার করি যেগুলো খুব বেসিক লেভেলে। তারপরে তারা আমাদের বেশ কিছু আরেকটু অ্যাডভান্স লেভেলের কোর্স থাকে, যেমন স্ট্যাটিস্টিক্স যেটা ওরা এইচএসসি তে পড়েছে, সেটারই একটা অ্যাডভান্স লেভেলের কিছু ডিসকাশন। তারপরে ইকোনমিক্স, সেটাও তারা স্কুল লেভেল এবং এইচএসসি তে পড়ে আসে, সেগুলোরই একটা অ্যাডভান্স লেভেলে আমরা ডিসকাশন করি। এবং পরবর্তীতে আমাদের বিজনেসের কিছু পার্টিকুলার বিশেষায়িত কিছু কোর্স আছে, সেই কোর্সগুলো আমরা ওদেরকে পড়ানোর চেষ্টা পড়িয়ে থাকি। এবং সেই কোর্সগুলোতে আমাদের মূলত ফোকাস থাকে, আমরা ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ এশিয়া স্কুল অফ বিজনেসে আমরা যেসব শিক্ষকবৃন্দ আছি আমরা কিন্তু সবসময় আমাদের যে স্টুডেন্টগুলো আছে তাদেরকে আমরা চেষ্টা করি যে বইয়ের সাথে, যেটা বইয়ে লেখা আছে সেটার সাথে যে কর্পোরেট প্র্যাকটিস বা কর্পোরেট লেভেলে বা তারা যখন 4 বছর পরে পাশ করে বের হবে তখন তারা যে কাজগুলো তাদেরকে অফিসে বসে করতে হবে সেই কাজগুলো কিভাবে করা যায়। আমি একটা এক্সাম্পল দিতে চাই। যেমন
একটা চাকরি প্রার্থী যখন কোন প্রতিষ্ঠানে অ্যাপ্লাই করতে যাবে, তার প্রথমেই দরকার হচ্ছে কভার লেটার, একটা দরখাস্ত করা আমরা যেটাকে বলি, এবং সেটার সাথে তাকে দিতে হয় একটা সিভি। এই এই সিভি কিভাবে লিখতে হয়, কারিকুলাম ভিটা কিভাবে লিখতে হয়, বা রিজিউমে কিভাবে লিখতে হয়, কভার লেটার কিভাবে লিখতে হয়, সেই লেখাগুলো কিন্তু আমরা, তাদের একটা কোর্স আছে আমাদের বিবিএ তে তাদের জন্য, সেটা হচ্ছে বিজনেস কমিউনিকেশন। সেই কোর্সের মাধ্যমে তারা কিন্তু শিখে যায়, এবং এটা মোটামুটি প্রথম ফার্স্ট ইয়ারের মধ্যে থার্ড সেমিস্টার ও সেকেন্ড সেমিস্টার এটা ওরা পড়ে। সো এতে করে কিন্তু তারা অনেক আগে থেকেই সিভি লেখা বা কভার লেটার প্রিপেয়ার করা এটা শিখে যাচ্ছে। তারপরে আবার যখন তারা অ্যাপ্লিকেশন পরে, যখন আল্লাহ মেহরবানিতে তারা কোনো জব পেয়ে যায়, জব করতে গেলে কিন্তু তাদেরকে বিভিন্ন রকম অ্যানালাইসিস করা লাগে। স্পেশালি তাদেরকে দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন রকমের তুলনামূলক যে বিশ্লেষণগুলো করা লাগে, যে গত বছর কেমন অবস্থা ছিল প্রতিষ্ঠানের, আগামী বছর কেমন আমরা দেখতে চাই, বর্তমানে যেটা আছে সেটাকে আসলে আমরা কিভাবে ইমপ্রুভ করতে পারি, এটার জন্য কিছু তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা লাগে, যেটার যেই বিশ্লেষণগুলো, অ্যানালাইসিস গুলো আমরা আমাদের বিভিন্ন রকমের অ্যাকাউন্টিং এবং ফিনান্স, এই দুইটা কোর্সে আমরা আমরা দেখিয়ে থাকি। এর পাশাপাশি আমাদের অনেক ছেলে মেয়েরা আছে যারা আসলে ম্যাথ গুলো খুব একটা পছন্দ করে না বা পারে না, বা হয়তো বা ওখানে আগ্রহ কম, তাদের জন্য আমাদের এইচআর ম্যানেজমেন্ট বা হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট এবং মার্কেটিং, এই দুটা স্পেশালাইজেশন আছে। যে দুটা স্পেশালাইজেশন করে ওরা জব মার্কেটে ভালো করতে পারে। মার্কেটিং এ মূলত একটা প্রোডাক্ট কিভাবে সেল করা লাগে, সেটা সেল করার জন্য কি কি টেকনিক্স বা টুলস গুলো ব্যবহার করা লাগে, সেই জিনিসগুলো আমরা শিখিয়ে থাকি বিভিন্ন কোর্সের মাধ্যমে। তো সেটা যখন সে জব মার্কেটে যাচ্ছে, তখন কিন্তু জব জয়েন করার সাথে সাথে তার কিন্তু এই যে বইয়ের আমরা যেটা বিবিএ থেকে শিখিয়ে দিলাম তাকে, সেটা কিন্তু তারা মার্কেটে অ্যাপ্লাই করতে পারার সুযোগ পেয়ে গেল। এবং এই ডিসকাশনটা বা এই লার্নিং গুলো কিন্তু তারা ইমিডিয়েটলি জব মার্কেটে অ্যাপ্লাই করার সুযোগ পেয়ে যায়। এবং আমাদের এখানে ডিসকাশন গুলো, আমাদের যে ফ্যাকাল্টিরা আছেন তারা খুবই জব ওরিয়েন্টেড এবং হচ্ছে মার্কেট ওরিয়েন্টেড ডিসকাশন গুলো করে থাকেন, পাশাপাশি বইয়ের টেকনিক্স গুলা বা ডিসকাশন গুলো সেখানে প্রাধান্য পায়। সো সো এই জিনিসগুলো নিয়ে আমাদের একটা একটা মানে মোটামুটি ডিটেল মানে কারিকুলাম বা আমাদের কোর্সগুলো থাকে। সো আমি যেটা এখানে সামারি করে বলবো, আমাদের বিবিএ তে বা ইউজুয়ালি বিবিএ তে যেসব যেসব ইউনিভার্সিটিগুলো বিবিএ অফার করে থাকে, প্রত্যেকটা প্রোগ্রাম, প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটিতেই বিবিএ তে 4টা মেজর থাকে। একটা হচ্ছে অ্যাকাউন্টিং, একটা ফিনান্স, একটা হলো মার্কেটিং এবং এইচআর এবং মার্কেটিং মূলত যারা ম্যাথটা পছন্দ করে না বা ম্যাথমেটিক্সটাকে অ্যাভয়েড করতে চায়, তাদের জন্য হচ্ছে এইচআর এবং মার্কেটিং। এবং অ্যাকাউন্টিং এবং ফিনান্স দুইটা হলো ফুললি মোটামুটি ম্যাক্সিমাম ম্যাথ কাভারেজটা ওখানে থাকে। সো ম্যাথমেটিক্স সম্পর্কে ভালো আইডিয়া থাকতে হবে, যেটা আমাদের কোর্সে খুব ভালো করে আমরা শিখিয়ে থাকি। সো এই 4টা মেজর হচ্ছে আমাদের কারিকুলামের একটা 4টা ভাগ, যেটা চুজ করবে সেটা সেই সাবজেক্টে সে বিবিএ করতে পারে। সো অ্যাকাউন্টিং এবং ফিনান্স, এই দুইটা সাবজেক্টের আমি একটু প্রসপেক্ট একটু শেয়ার করতে চাই। আর খুব রিসেন্টলি বেশ কিছু জব অ্যাডভার্টাইজমেন্ট হয়েছে, তার মধ্যে একটা হচ্ছে মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক। মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকে ইনিশিয়ালি ওরা সিলেকশনের পরে একটা মানে ফাইনালাইজড বা সিলেক্টেড একটা ক্যান্ডিডেটকে যিনি জয়েন করবেন, ওনাকে 60,000 প্রফেশনারি পিরিয়ডে ওনাকে পে করা হবে, এবং আফটার প্রফেশনারি পিরিয়ড সে 80,000 টাকা করে পার মান্থ ড্র করবেন বা স্যালারি পাবেন। সো এই রকমের একটা জবে জয়েন করার জন্য বা অ্যাপ্লাই করার জন্য বিবিএ এবং আরো কিছু সাবজেক্টের রিকোয়ারমেন্টস আছে। সো বিবিএ করে গেলে সেখানে সে একটা এডিশনাল অ্যাডভান্টেজ পাবে, কারণ মূলত ব্যাংক যেহেতু ফুললি ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন, এবং সেখানে বিবিএ ইন ফাইন্যান্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টিং উইল গেট প্রায়োরিটি। সো এটা আমি একটা এক্সাম্পল বললাম। এছাড়াও আমাদের যে গতানুগতিক যেসব চাকরির বাজারে যেসব পজিশন আছে ইনিশিয়াল বা এন্ট্রি লেভেলে, সেইগুলোতে সব ম্যাক্সিমাম পজিশনেই কিন্তু আমাদের বিবিএ গ্রাজুয়েটরা অ্যাপ্লাই করতে পারছেন, টেকনিক্যাল সাইটগুলো ছাড়া।
So, আমাদের যে কারিকুলাম আছে, কারিকুলামে যেটা ওভারঅল আমি বলতে চাই যে সেটাতে আমাদের 4টা মেজরে মোটামুটি 40টা কোর্স, এবং এই 40টা কোর্স শেষ করার পরে আমাদের ছেলেমেয়েরা হচ্ছে তারা একটা 3 মান্থসের ইন্টার্নশিপ করে একটা প্রতিষ্ঠানে, যেটাতে তারা যে এতদিন 40টা কোর্সে যে লেখাপড়াগুলি করলো সেটা আসলে করে একটা প্রতিষ্ঠানে কাজ করার জন্য সে আসলে কতখানি অ্যাপ্লিকেশন করতে পারছে সেটা বুঝে নেওয়ার জন্য বা কর্পোরেট কালচারটা বোঝার জন্য 3 মান্থসের একটা ইন্টার্নশিপ করে। সো এটা হচ্ছে ওভারঅল আমাদের কারিকুলাম। আর আমাদের এই ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ এশিয়া স্কুল অফ বিজনেসে আমাদের একটা বড় একটা ফোকাস থাকে আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে শুধুমাত্র চাকরির জন্য যেন পড়ালেখাটা না হয়, পাশাপাশি তারা যেন নিজেরা ব্যবসা বা বিজনেস ডেভেলপমেন্টে যায়। কারণ বিজনেস বিবিএ পড়ার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে নট অনলি ফর ডুইং জব বাট অলসো ফর মেকিং জব অর স্টার্ট এ বিজনেস। সো এটা একটা বড় একটা আমাদের ফোকাস থাকে, কারণ বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে পড়া মানেই একটা গ্রাজুয়েট সে তার ব্যবসায় বা যে কোনো ব্যবসায়ের সমস্ত যে অপারেশনাল যে অ্যাক্টিভিটিস গুলো আছে সেগুলো সম্পর্কে সে কমপ্লিট একটা আইডিয়া পেয়ে যাবে। আমরা যদি একটু চিন্তা করে দেখি যে কোনো একটা প্রফিট মেকিং একটা ইনস্টিটিউশন বা অর্গানাইজেশন, সেখানে কিন্তু আমরা যদি দেখি যে ওখানে ফাংশনাল ডিপার্টমেন্ট বলতে একটা ডিপার্টমেন্ট থাকবে, তারা হয়তো বা অ্যাকাউন্টিং এবং হচ্ছে ফিনান্সের দিকটা দেখে বা যেটা হলো অর্থের ব্যাপারটা দেখে, আরেকটা হচ্ছে প্রোডাকশন বা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা আমরা এইচআর বলি এখনকার সময়ে, হিউম্যান রিসোর্স ডিপার্টমেন্ট, সেই জিনিসটা থাকে যাদের কাজ হচ্ছে নতুন মানুষকে নিয়োগ করা বা তাদের স্যালারি গুলো বা তাদের ট্রেনিং এর অবস্থা করা, ট্রেনিং ডেভেলপমেন্টের ব্যাপারগুলো দেখা। তারপরে আরেকটা পার্ট থাকে হচ্ছে রেগুলার যে মার্কেটিং, প্রোডাকশন করার পরে প্রোডাক্টটাকে মার্কেটে কাস্টমার কাছে পৌঁছায় দেওয়া এবং সেটাকে কাস্টমার জন্য খুব ফ্রিকোয়েন্টলি পারচেজ করে, রিপিট পারচেজ করে সেটার ব্যবস্থা করে দেয়া। তো এই যে মানে এই কাজগুলা কিন্তু বা এই টেকনিক্স গুলা এইগুলি কিভাবে ভালো করে করা যায় বা করা যেতে পারে সেগুলো সম্পর্কে কিন্তু আমাদের এখানে এই 40টা 40 কোর্সেসের মধ্যে বিভিন্নভাবে আমরা বিভিন্ন সময় আমরা এগুলো শিখিয়ে থাকি। আমাদের বইয়ের জ্ঞান দিয়ে বলি বা আমাদের প্র্যাকটিক্যাল কিছু এক্সপেরিয়েন্স আছে, আমাদের ফ্যাকাল্টি পার্ট টাইম ফ্যাকাল্টি মেম্বাররা বিভিন্ন কর্পোরেট হাউস থেকে আসেন, তো এবং মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানিজ গুলো থেকে আসেন, বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে আসেন, তারা এখানে কিন্তু এসে আমাদের স্টুডেন্টদের সাথে তাদের কর্পোরেট যে এক্সপিরিয়েন্সটা আছে সেটা শেয়ার করে। সো বিবিএ পড়ে আসলে সত্যিকার অর্থে একজন এইচএসসি পাস স্টুডেন্ট নিজেকে একটা বিজনেস গড়ে তোলার জন্য, নিজেকে স্বাবলম্বী করার জন্য এবং চাকরির বাজারে একজন খুবই কম্পিটিটিভ পার্সন হিসেবে কম্পিট করার জন্য যে স্কিল সেটটা দরকার সেটার জন্য এই কোর্সটা খুবই ফলদায়ক, এবং এখান থেকে সে দরকারি সমস্ত রকমের স্কিল সে কিন্তু গেইন করতে পারে বা শিখে নিতে পারে। সো এটা শুধু বিবিএ যে খুব ডিমান্ডিং সাবজেক্ট হয়ে যাচ্ছে তা না, এই বিবিএতে কিন্তু আমরা অন্য সব সাবজেক্টের সাথে এটার যে ডিফারেন্সটা, এখানে মাল্টি ডিসিপ্লিনারি কোর্সেস গুলো থাকে, এবং এতে করে যেটা হচ্ছে যে কোনো টেকনিক্যাল স্কিল সহ যেমন কম্পিউটিং বা যেটা ডেটা অ্যানালাইসিসের স্কিল গুলো আছে সেগুলো কিন্তু আমাদের কোর্স ওয়ার্কের মধ্যে থেকে যায়। সো এই কারণে ছেলেমেয়েরা অনেক বেশি কনফিডেন্ট থাকে জব মার্কেটে এবং নিজেদেরকে অন্যদের চাইতে এগিয়ে রাখতে পারে। এটার আরেকটা বাস্তব উদাহরণ আমি দিতে চাই। বাংলাদেশের যেসব মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানিজ গুলো আছে এবং যারা যেমন ইউনিলিভার, তারপরে প্রক্টর এন্ড গ্যাম্বেল, নেসলে, এই কোম্পানিগুলোতে কিন্তু বিভিন্ন যে লেভেল গুলো আছে, ম্যানেজারিয়াল লেভেল, টপ লেভেল, মিড লেভেল বা ইভেন সুপারভাইজারি লেভেল গুলোতে কিন্তু বিজনেসের গ্রাজুয়েশন করা ছেলে মেয়েদের সংখ্যা অনেক বেশি। সো আমরা যখনই বিজনেস পয়েন্ট অফ ভিউ বা প্রফিট মেকিং কোনো কনসার্ন নিয়ে চিন্তা করব, দুনিয়াতে ওয়ার্ল্ডে যত রকমের প্রতিষ্ঠানই আছে সবারই কোনো না কোনো ভাবে একটা প্রফিট মোটিভ থাকে, মানে দে ওয়ান্ট টু মেক সাম প্রফিট অর গেট সাম প্রফিট। তো যখনই প্রফিট মেকিং কনসার্ন আসবে বা অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ব্যাপারগুলো আসবে তখন কিন্তু বিজনেস গ্রাজুয়েট বা বিজনেসের নলেজ আছে এরকম পার্সনকে অ্যাভয়েড করা ইজ ভেরি মাচ ডিফিকাল্ট। তো সেই ক্ষেত্রে বিজনেস বা বিবিএ পড়ে
নিজেকে ইকুইপ করা এবং সময়ের সাথে নিজেকে এগিয়ে নেওয়ার সুযোগটা বিবিএ গ্রাজুয়েটরা পেয়ে যায়, এবং সেটা তাদেরকে অনেক এগিয়ে দেয় অন্য সব বিষয়ে পড়ার চাইতে। পাশাপাশি এই সাবজেক্টের আমি যেটা একটু আগে বললাম যে অনেকে এখন নিজে বিজনেস করার চিন্তা ভাবনা করছে বা করতে চায়, সেইখানে যে বিভিন্ন ব্যবসায় বিভিন্ন রকমের পলিসিস গুলো আছে এবং কোনটা কিভাবে করা উচিত, যেমন আমরা লাইসেন্স নিতে পারি, তারপরে আমরা ফান্ড কালেকশন করতে পারি, আমরা নতুন একটা বিজনেস স্টার্ট করার জন্য কিভাবে অফিসটাকে ডেকোরেট করা লাগবে, কিভাবে অফিসটাকে অপারেট করা লাগবে, কিভাবে মার্কেটে নতুন প্রোডাক্ট লঞ্চ করা লাগবে, সেই প্রোডাক্টটা কিভাবে আমরা কাস্টমারকে অনেক সহজে পৌঁছাতে পারি। এই ব্যাপারগুলো খুব বেসিক জিনিস, কিন্তু এটা একমাত্র বিবিএ পড়েই ছেলেমেয়েরা জানতে পারে এবং সেটা ইমিডিয়েটলি মার্কেটে নিজেরা কিছু স্টার্ট আপ বিজনেসের মাধ্যমে অ্যাপ্লাই করতে পারে। তো এইভাবেই আমরা আসলে আমাদের বিবিএ যারা পড়তে আসে এবং যারা পড়ছে তাদের সাথে আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি, এবং এর থেকে অনেকেই সাফল্য পেয়েছেন এবং সফলতার সাথে তাদের কর্মজীবন অতিবাহিত করছে। সো এখানে আমি সব মিলে যেটা বলতে চাই যে বিবিএ এইচএসসি পাস স্টুডেন্টদের জন্য বিবিএ একটা খুবই লুক্রেটিভ এবং অ্যাট্রাকটিভ অপশন, এবং এখানে একটা বড় সুবিধা হচ্ছে, বা আমি বলবো ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ এশিয়ার স্কুল অফ বিজনেস এর বড় একটা অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে যে আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে আমরা এমন ভাবেই কেয়ার নিচ্ছি যেন তারা অনেক সময় যে ভয় পাওয়ার যে ব্যাপারটা, যে ইংরেজিতে পড়বো বা আমরা দেখা যাচ্ছে যে নতুন সাবজেক্ট পড়বো, নতুন বই পড়বো বা বিদেশি বইগুলি পড়বো, কতখানি পারবো কিনা, সেই জায়গাগুলোতে আমরা কিন্তু অনেক বেশি সাপোর্টিভ, এবং আমরা চেষ্টা করছি যে আমাদের স্টুডেন্টদের সমস্যাগুলো বুঝে তাদেরকে যেন মানে এই ভীতিটা তাদের মনের মধ্যে না থাকে, তারা যেন ভয় পেয়ে পড়ালেখা করতে সমস্যা বোধ না করে, সেটার জন্য আমরা যথেষ্ট সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছি এবং দিয়ে যাবো ইনশাআল্লাহ। তো এই ছিল মোটামুটি আমার আলোচনার অংশ। সবাইকে ধন্যবাদ, আশা করি আপনারা শেষ পর্যন্ত থাকবেন আমাদের সাথে। জি, অসংখ্য ধন্যবাদ ফকির তাজুল ইসলাম স্যারকে। স্যার কয়েকটা বিষয়ে ওনার গুরুত্ব আরোপ করেছেন, যে আসলে বিবিএ এর যে কারিকুলামটা যেটা ছিল সেটা আর বর্তমান যুগের যে পড়াশোনা সেটার মধ্যে একটু বিস্তর একটা তফাৎ আছে। আর বর্তমান মার্কেটে যারা বিবিএ গ্রাজুয়েট বা যারা পড়াশোনা করছে তাদের একাডেমিক পড়াশোনার পাশাপাশি হচ্ছে তাদের যে ব্যক্তিগত যে নন একাডেমিক যে স্কিল গুলো আমরা যেটাকে সফট স্কিল বলি, সেই যে বিষয়টা আছে এখানে একটা গুরুত্ব আরোপের বিষয়টা এখানে আছে। স্যার যেটা বারবার বলেছিলেন আর কি, যেটা এই বিষয়টা এখানে আছে। আর বিবিএর মার্কেট ডিমান্ডটা স্যার একটু বলেছিলেন যে বিবিএর প্রসপেক্টটা যদি সে বিবিএ করে একটা প্রসপেক্ট, তার ক্যারিয়ারের একটা প্রসপেক্ট এখানে আছে। তো স্যারের কাছে স্যারের আলোচনার জন্য, স্যারের মূল্যবান মতামতের জন্য স্যারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তো এই পর্যায়ে আমি আমাদের আনিসুল ইসলাম সজীব স্যারকে আহ্বান করবো, যিনি আমাদের ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ এশিয়ার ডিপার্টমেন্ট অফ বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর এবং হচ্ছে আমাদের গ্রাজুয়েট প্রোগ্রামের কোঅর্ডিনেটর হিসেবে আছেন। তো স্যারের কাছে আমি একটু জানতে চাইবো যে স্যার, যারা বিবিএ এখন পড়ছে বা যারা গ্রাজুয়েট হবে, যারা বিবিএ এর যে গ্রাজুয়েট হবে বা বিজনেস যে গ্রাজুয়েট আমরা বলি, এদের আসলে জব মার্কেটে এদের মার্কেট ডিমান্ডটা কেমন, মার্কেটে তাদের প্রসপেক্ট কতখানি বা মার্কেট ডিমান্ডটা কতখানি তাদের জন্য এক্সপ্লোরেটিভ, সেটা একটু যদি স্যার আপনি একটু বলতেন প্লিজ। আনিসুল ইসলাম সজীব স্যার। জি, ধন্যবাদ ডক্টর কাউসার স্যার আপনার চমৎকার প্রশ্নের জন্য। এবং আমি এর সাথে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট ফকির তাজুল স্যারকে। স্যার খুব সুন্দরভাবে অনেক কিছু এক্সপ্লেন করেছেন। তো আমাদের যে জব মার্কেটে আমাদের এখন যারা বিবিএ পড়ছেন তাদের আমরা প্রসপেক্ট যদি আলোচনা করি, তাহলে আপনি খেয়াল করবেন বর্তমানে তো আসলে কোভিড পিরিয়ড চলছে। কোভিড পিরিয়ডে আমরা গত 1 বছর ধরে গোটা পৃথিবী কিন্তু আমরা আটকে আছি। তো এখানে যে আমাদের বিজনেস স্ট্র্যাটেজি বলেন বা আমাদের মেন্টালিটি বলেন, আমাদের বিজনেস প্ল্যানিং করে প্রত্যেকটা স্টেজে কিন্তু একটা ব্যাপক একটা পরিবর্তন আসছে। এই পরিবর্তনটা আপনার একটা আমাদের মাইন্ডসেট বলেন, আমাদের পড়াশোনা বলেন, আমাদের স্কিল বলেন, সবকিছুতে কিন্তু একটা কোভিড আমাদের জন্য একটা পরিবর্তনের বার্তা নিয়ে এসছে। তো ঠিক এই কোভিড এর ধারাবাহিকতায় আমরা যদি সামনের দিনগুলোতে দেখতে চাই, যে এখন আমাদের সামনের দিনগুলোতে খুব একটা আনসার্টেন একটা আমরা অবস্থায় আছি এখন। এবং বর্তমানে কর্পোরেট জায়ান্টসরা তারা কি চিন্তা করছে, তারা ফোকাস করছে যে আপনাকে মাল্টি ট্যালেন্টেড হতে হবে।
যে আপনি কোনো একটা স্পেশালাইজ সেক্টর নিয়ে থাকবেন। বর্তমানে আসলে এই ধরনের স্কোপ অনেক কমে গিয়েছে। যে আপনি অ্যাকাউন্টিং এ মেজর করেছেন, ওকে ফাইন, আপনি অ্যাকাউন্টিং এ মেজর করে আপনি শুধু অ্যাকাউন্টস মেনটেন করবেন বা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট অ্যানালাইসিস করবেন। এখন সে জায়গা থেকে আসলে আমাদের কিন্তু বের হয়ে আসতে হবে। তো এরই ধারাবাহিকতায় আমাদেরকে কি করতে হচ্ছে, আমাদেরকে যে কন্টেম্পোরারি ইস্যুস গুলো আছে, দ্যাট ইজ আমাদের যে সমসাময়িক যেই বার্নিং ইস্যুস গুলো আছে, সেই বার্নিং ইস্যুস গুলো নিয়েও কিন্তু আমাদেরকে কাজ করতে হচ্ছে। তো আমরা ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ এশিয়ার স্কুল অফ বিজনেস আমরা মূলত যে কাজটা করি, আমরা আন্ডার গ্রাজুয়েট এবং গ্রাজুয়েট প্রোগ্রামে যে জায়গাটা আমরা ফোকাস করছি সেটা হলো আমরা কিন্তু একাডেমিক এক্সিলেন্সের দেওয়ার সাথে সাথে বা ওই একাডেমিক এক্সিলেন্সি ইম্পোজ করার যে আমাদের প্রয়াস আছে সেটার সাথে সাথে কিন্তু আমরা আমরা কিন্তু খুবই গুরুত্ব সহকারে আমরা আমাদের এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিসে কিন্তু আমরা জোর দিচ্ছি। তো আপনাদের একটু যদি আমি খেয়াল করি বা আমি সবার উদ্দেশ্যে একটু জানাতে চাই যে আপনারা হয়তো দেখবেন যে আজ থেকে 15-20 বছর আগে যদি আমরা কমার্সের কথা বা বিজনেস স্টাডিজ এর কথা বলতাম, তখন আমরা মূলত এই 4টা সেকশনকে নিয়ে কিন্তু আমরা পেতাম, যেটা আমাদের ফকির তাজুল স্যার অলরেডি বলে দিয়েছেন যে আমরাও কিন্তু এই 4টা কোর্স অফার করছি। যে অ্যাকাউন্টিং, ফাইন্যান্স, মার্কেটিং এবং ম্যানেজমেন্ট, এই 4টা মেজর কিন্তু আমরা বিজনেস গ্রাজুয়েটদের জন্য অফার করছি। যদিও বাজারে এখন কিন্তু এই 4টার পাশাপাশি আরো বেশ কিছু সাবজেক্টের কিন্তু অনেক ডিমান্ড ক্রিয়েট হয়েছে। তো যেহেতু আমরা ওইটাও আমরা আমাদের সামনে প্ল্যানিং আছে, কিন্তু আমরা বর্তমানে যেটা করছি, আমরা এই স্টুডেন্টদের যেন এই ল্যাকিংসটা না থাকে, এই ল্যাকিংসটাকে ফিল আপ করার জন্য আমরা কিন্তু প্রচুর এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস করছি। যেমন আপনার যদি বলেন, আপনি যদি আমাদের ঢাকা ইউনিভার্সিটির দিকে যদি তাকান, ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে বিজনেস ফ্যাকাল্টিতে এখন 9টা ডিপার্টমেন্ট। আমাদের চারটা ডিপার্টমেন্ট তো একেবারে মানে মূল 4টা ডিপার্টমেন্ট, আসলে মূল বলা যায় না, এখন সবগুলোই মৌলিক হয়ে গেছে। এর পাশাপাশি এই 4টা ডিপার্টমেন্টের সাথে সাথে কিন্তু এখন আরো 5টা ডিপার্টমেন্ট নতুন করে অ্যাড হয়েছে, যে ডিপার্টমেন্ট অফ এমআইএস, তারপর আমরা যদি বলি আপনার ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট, তারপর আমরা বলতে যাচ্ছি আপনার ডিপার্টমেন্ট অফ অর্গানাইজেশন স্ট্র্যাটেজি এন্ড লিডারশিপ, তারপরে আছে আপনার আপনার যদি আমার আচ্ছা, এরপর আছে ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস, হ্যাঁ, তারপর আছে ব্যাংকিং এন্ড ইন্স্যুরেন্স। তো এরকম কিন্তু 5টা ডিপার্টমেন্টই কিন্তু এখন, তার মানে কি আলাদা ডিপার্টমেন্ট খুলে গিয়েছে, তার মানে কিন্তু একেবারে ইমেন্স ইম্পর্টেন্স কিন্তু সেই সাবজেক্ট গুলোতে দেওয়া আছে। তো আমরাও কিন্তু এরই সাথে তাল মিলিয়ে আমরা আমাদের যারা স্টুডেন্টস আছে তাদেরকে কিন্তু আমরা এই সাবজেক্ট গুলোতে কিন্তু আমরা এনাফ ট্রেনিং স্কিলস এবং এনাফ নলেজ দেওয়ার জন্য আমরা আমাদের কর্পোরেট এক্সপার্টদের কিন্তু আমরা নিয়ে আসছি এবং এসে এই শেয়ার নলেজ গুলোকে শেয়ার করছি, যেন তারা একেবারে কন্টেম্পোরারি ইস্যুস গুলোর সাথে একেবারে ওয়েল ইকুইপড হয়ে যেন তারা মার্কেটে এন্টার করতে পারে এবং মার্কেটে এন্টার করে তারা 360 ডিগ্রি পারফর্ম করতে পারে। যে আমরা এখন শুধুমাত্র অ্যাকাউন্টিং করবো, আমরা আমরা শুধু অ্যাকাউন্টিং নিয়ে থাকবো না। আপনি অ্যাকাউন্টিং করে আপনাকে এখন অ্যাডিশনাল রেসপন্সিবিলিটি হিসেবে কিন্তু আপনাকে ফাইন্যান্সের বা নিয়ে কাজ করতে হতে পারে, মার্কেটিং নিয়ে কাজ করতে হবে, ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস নিয়ে কাজ করতে হতে পারে, আপনাকে এমআইএস নিয়ে কাজ করতে হবে। দ্যাট মিনস আপনাকে এখন পুরো 360 ডিগ্রি অলরাউন্ডার হতে হবে। তো এই আমরা ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ এশিয়া শুধুমাত্র একটা বিজনেস গ্রাজুয়েটকে আমরা শুধুমাত্র একজন ভালো এমপ্লয়ি হিসেবে তৈরি করছি সেটা না, এর পাশাপাশি আমরা আরেকটা বড় জিনিস আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি, সেটা হলো আপনাকে একজন অন্টারপ্রেনার হিসেবে তৈরি করা। কারণ আমাদের সামনের দিনগুলোতে এমন একটা জিনিস আসবে, আপনি নিজে কারো অধীনে চাকরি না করে আপনি যখন নিজে কাউকে চাকরি দিবেন, আপনি যখন নিজে একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবেন, আপনি যখন নিজে একটা ফার্ম তৈরি করবেন, তখন কিন্তু এটার অ্যাকসেপ্টেন্স আরো অনেক বেশি হবে এবং আপনি সেখানে অনেক বেশি স্কোপ পাবেন আপনি আপনার স্কিলটাকে বের করে নিয়ে আসার জন্য। তো আমরা অলরেডি আমাদের বিভিন্ন ধরনের ক্লাব আছে আমাদের, আমরা যেসব ক্লাবের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন ধরনের বিজনেস কেস কম্পিটিশন করছি। হ্যাঁ, যদিও আমি সবার সামনে আমি একটু ক্ষমা প্রার্থনা করছি এই কারণে যে আমরা কোভিডে এফেক্টেড হওয়ার কারণে আমরা এই ধরনের অ্যাক্টিভিটিস কিছুটা কমে গিয়েছে, বাট একেবারে শেষ হয়ে যায়নি, কিছুটা কমে গিয়েছে। ইনশাল্লাহ আবার আমরা আমাদের সামনে অনেকগুলো প্ল্যান কিন্তু অলরেডি আমাদের চেয়ারম্যান স্যার কিন্তু আমাদের অনেকগুলো প্ল্যান নিয়ে রেখেছে এবং আমাদের অন্যান্য যারা ফ্যাকাল্টিজ আছেন ওনাদের সাথে কিন্তু আমরা সবসময় কিন্তু এই ধরনের এগুলো কাজগুলো আমরা করে আসছি। তো এই আমরা যে বিজনেস কেস বলেন, তারপরে সিড ফান্ডিং, ভেঞ্চার ক্যাপিটাল সহ কিভাবে একটা স্টার্ট আপ তৈরি করতে হয় সেগুলো নিয়ে আমরা অনেক সময় কাজ করি। আমরা অনেক বাইরে থেকে আমরা অনেক ওয়েবিনার করছি, আমরা অনেক ট্রেনিং সেশন নিয়ে এসেছি, আমরা সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট নিয়ে কাজ করছি। তো এই যে একটা সমসাময়িক যে একটা একটা ওয়ার্ল্ড ক্লাস এডুকেশন, যেই এডুকেশনটা আপনাকে একটা পারফেক্ট ব্লেন্ড দিবে, যে একটা একাডেমিক এক্সপিরিয়েন্স উইথ রিয়েল মার্কেট নলেজ।
তো এই একাডেমিক এবং রিয়েল মার্কেট নলেজের যখন আপনি একটা পারফেক্ট কম্বিনেশন তৈরি করে নিয়ে যেতে পারবেন, সেখানেই কিন্তু আপনি আসলে আলটিমেটলি সাকসেসফুল হবেন। এখন সবার উদ্দেশ্যে যারা আজকে আমাকে শুনছেন, সবার উদ্দেশ্যে বলতে চাই যে এখন সত্যি কথা যদি আপনি শুনতে চান, আপনি যদি বিশ্বাস করতে চান, এখন আপনি কোন ইউনিভার্সিটি থেকে পড়েছেন সেটা আমাদের মার্কেটাররা, সেটা আমাদের এমপ্লয়াররা খুব কম ম্যাটার করে। আপনি যে আপনি নর্থ সাউথে পড়ছেন, আপনি ঢাকা ইউনিভার্সিটি পড়ছেন, আপনি রাজশাহী ইউনিভার্সিটি পড়ছেন, আপনি ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ এশিয়া থেকে পড়ছেন, মূল কথা হলো আপনাকে সার্টিফিকেট দেখে চাকরি দেওয়ার বা আপনার সার্টিফিকেট দেখে 10 জন থেকে এগিয়ে যাওয়ার দিন শেষ। আপনি নিজে কি জানেন? এখন আমাদের সবার বাসায় ইন্টারনেট আছে, আমরা কিন্তু ঘরে বসেই অনেক কিছু স্কিল ডেভেলপ করতে পারছি। তো এখন সেই স্কিলটাকে আপনি কিভাবে কাজে লাগাচ্ছেন, কিভাবে আপনি নার্চারিং পাচ্ছেন, তো আপনি নিজে কতটুকু জানেন, সেই নিজে যতটুকু জানলে সেটাকে কিন্তু কাজে লাগিয়ে আসলে আমরা এখন চলে যাচ্ছি সামনের দিকে। এবং আমাদের সামনে অসংখ্য ভুরি 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 উদাহরণ আছে যে আমরা একসময় যাদেরকে মনে করতাম যে না ঠিক আছে, পাবলিক ইউনিভার্সিটির থেকে যারা গ্রাজুয়েটটা পড়ে আসছে তারাই সবসময় বস হবে। আমার চোখে দেখা, আমি এখন নাম বলতে চাই না যেহেতু এটা ওপেন প্ল্যাটফর্ম, যে এরকম অনেক অর্গানাইজেশন আছে যেখানে একটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির যে বসের আন্ডারে পাবলিক ইউনিভার্সিটির অনেক ভালো সাবজেক্টে পাশ করা ছেলে পেলে কাজ করছে এবং তারা দে আর মেকিং গুড, তারা খুব ভালো করছে এবং বসও খুব ভালো পারফর্ম করছে। দ্যাট মিনস আসলে এখন আমাদের ইউনিভার্সিটির নামের থেকে মানে বেশি ম্যাটার করে হলো আপনি কি শিখছেন, আপনাকে কি শেখানো হচ্ছে এবং আপনি আসলে কি সার্ভ করতে পারবেন। তো এই কম্বিনেশন গুলো কিন্তু আমরা আমাদের স্কুল অফ বিজনেস সবসময় আমরা মাথায় রাখি এবং আমরা সবসময় আমরা আমাদের ফ্যাকাল্টিদের সাথে আলোচনা করি যে কিভাবে আসলে আমাদের যে সমসাময়িক যে ক্ষেত্রগুলো নিয়ে আমরা কাজ করছি, যেহেতু এবং আমরা আরেকটা বিষয় আছে যে আমরা যেহেতু আমরা যারা ফ্যাকাল্টিরা আছি, আমরা ফ্যাকাল্টিরাও বিভিন্ন ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা একাডেমিক বলেন এবং কর্পোরেটে বলেন, আমরা কিন্তু বিভিন্ন জন কিন্তু বিভিন্ন ভাবে আমরা কিন্তু সবার সাথে একটা ওয়েল কানেক্টেড। তো যার কারণে আমরা কি হচ্ছে, আমরা কিন্তু আমাদের রিয়েল জিসটা আমরা জানি যে না, আমাদের কর্পোরেট ওয়ার্ল্ড এই জিনিসটা আমাদের কাছ থেকে চায়, আমাদের ছেলেপেলের কাছ থেকে এই ধরনের এক্সপেকটেশন তারা আশা করে এবং সেই এক্সপেকটেশনটা আমরা কিন্তু আমাদের ক্লাসরুমে শেয়ার করছি, তাদেরকে এই ইনপুট গুলো দেওয়ার চেষ্টা করছি যেন তারা আমাদেরকে সুন্দর করে একটা আউটপুট নিয়ে আসতে পারে। তো তো আমি মনে করি বর্তমান যুগে এই 2021-এ একটা বিজনেস স্টাডিজ এর বা বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে একটা স্টুডেন্ট, তার ফিউচার অনেক ব্রাইট, অনেক প্রমিজিং। হ্যাঁ, কিন্তু আপনাকে এটা ভাবার কোনো কারণ নাই যে আপনি বিজনেসে পড়েছেন দেখে আপনি আর মানে আপনি সবকিছু, এটা না। এটার পাশাপাশি আপনাকে কি করতে হবে, আপনাকে কিন্তু নিজে স্টাডি করতে হবে এবং আপনাকে কিছু গাইডেন্স পেতে হবে এবং আই হোপ সো University of South Asia will be a very good platform for you. So ধন্যবাদ কাউসার স্যারকে স্যার। ওকে, অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আনিসুল ইসলাম সজীব স্যারকে ওনার মূল্যবান মতামতটা পেশ করার জন্য। আসলে আমরা ওনার যে আলোচনা ছিল সেই আলোচনা থেকে আমরা যেটা বুঝতে পারলাম যে আসলে কোয়ালিটি এডুকেশন যেমন আমাদের দরকার, তার পাশাপাশি হচ্ছে আমাদের কোয়ালিটি ডেভেলপমেন্ট, সেলফ ডেভেলপমেন্ট অফ আওয়ার কোয়ালিটি, দিস ইজ দ্য মেইন ইস্যু। আপনি যদি আপনার কোয়ালিটিটাকে ডেভেলপ করতে না পারেন তাহলে সে জব মার্কেটে আপনি পিছিয়ে পড়ার একটা পসিবিলিটি আছে। সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের নিজেদের যে ব্যক্তিগত আমাদের যে পার্সোনাল কোয়ালিটি, যেটা আমরা বলি যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলার, সেটাও আমাদের অ্যাচিভ করার চেষ্টা করতে হবে। সেলফ ডেভেলপমেন্টের জন্য নিজেদেরকে সময় দিতে হবে, প্লাস হচ্ছে একাডেমিক যে পড়াশোনা, এটার পাশাপাশি এই বিষয়টা এখানে আছে। তারপর হচ্ছে যে আপনার স্যার যেটা বলেছেন যে আমাদের এখানে ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ এশিয়ার লো কস্ট টিউশন ফি প্লাস হচ্ছে আপনার কোয়ালিটি এডুকেশন, এটা এখান থেকে ওনারা দিচ্ছেন। ইজি কারিকুলাম বিবিএ তে এমবিএ তে যেটা আছে এটার একটা ফ্যাক্টর আমাদের আলোচনা সবাই এখানে ছিল। আমাদের আজকের ওয়েবিনারের আলোচনার বিষয়বস্তু এখানে ছিল আর কি। তো আমি সর্বশেষ ফকির তাজুল ইসলাম স্যারের কাছে একটু যাব। স্যারের যেহেতু আইকিউএসির কাজ করার একটা অভিজ্ঞতা আছে, সো স্যারকে দিয়ে আমি আজকের আলোচনাটা শেষ করতে চাচ্ছিলাম যে স্যার যদি একটু কাইন্ডলি আমাদেরকে বলেন যে আসলে আইকিউএসসি যে বর্তমান যে কোয়ালিটি এডুকেশনের গুরুত্ব দিচ্ছে, প্লাস হচ্ছে কোয়ালিটি এডুকেশন প্লাস হচ্ছে কোয়ালিটি ডেভেলপমেন্ট, সেলফ ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য স্টুডেন্টস অফ এভরি গ্রাজুয়েটস। তো সেক্ষেত্রে এই জায়গাটা থেকে আপনারা আসলে আপনারা কি করার সুযোগ আছে, বা যে একাডেমিশিয়ান হিসেবে আপনার কি করার সুযোগ আছে বা আমাদের কি করার সুযোগ আছে, প্লাস হচ্ছে আমরা স্টুডেন্ট যারা আমাদের আছে, যারা গ্রাজুয়েট আছে, তাদের কি কি করণীয় আছে, এ বিষয়টা যদি আপনি একটু বলতেন স্যার প্লিজ।
ধন্যবাদ আপনাকে আবারও। আইকিউএসসি স্ট্যান্ডস ফর ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স সেল। এটার মূল কনসেপ্টটা শুরু হয়েছে 2015 থেকে। আমি গোড়া থেকেই ছিলাম। আমি 2018 প্রায় 18 পর মাঝামাঝি সময় ছিলাম বিভিন্ন 3টা ইউনিভার্সিটিতে। সো বিবিএ বা আমি বলবো অন্য সব যে কোনো সাবজেক্টে এইচএসসি পাস স্টুডেন্টদের সাথে এটা একটা আমি একটু লিঙ্কটা আমি একটু শেয়ার করি। কারণ যারা এইচএসসি পাস করে এসছে তাদের কিন্তু মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে তারা কিভাবে একটি ভালো সাবজেক্টে ভর্তি হবে এবং সেই সাবজেক্টে পড়ে তারা তাদের ক্যারিয়ারটাকে আরো উজ্জ্বল করবে, ক্যারিয়ারটা আরো প্রোগ্রেসিভ করবে। তো যেসব প্রতিষ্ঠানে এই কোয়ালিটি কালচারটা আছে সেই সব প্রতিষ্ঠানগুলোতে কিন্তু সেই সব প্রতিষ্ঠানের গ্রাজুয়েটরা কিন্তু ভালো করে বা তাদের করার জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশটা তৈরি করা থাকে। আমাদের ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ এশিয়াতে আমরা বলবো যে সম্মানিত চেয়ারম্যান স্যার এবং মোহিত স্যার আমাদেরকে সবসময় কিন্তু আমাদের পাশে থেকে আমাদেরকে সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছেন যেন আমরা আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে শিক্ষিত করে রাখতে পারি। তাদের জন্য যেসব ফ্যাসিলিটিস আমরা দিতে চাই আমাদেরকে সবসময় উনি সাপোর্ট দেন, সহযোগিতা করেন। পাশাপাশি আমাদের সম্মানিত ভাইস চ্যান্সেলর স্যার উনি কিন্তু সবসময় আমাদেরকে ভালো উপদেশ এবং আমাদেরকে প্রয়োজনীয় যে গাইডলাইন্সটা সেটা আমাদের দিয়ে আমাদের অনুপ্রাণিত করেন, আমাদেরকে গাইড করেন। এবং প্রভিসি স্যার আছেন, আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের বাকি যেসব কর্তা ব্যক্তিরা সবাই আমাদের এই কোয়ালিটি এডুকেশন মেনটেন করার জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা বা যেগুলো আমাদের স্টুডেন্টদেরকে দেওয়া উচিত সেই সব ক্ষেত্রে সবসময় আমাদের পাশে থাকেন এবং তাদের সর্বোচ্চ সহযোগিতা করার চেষ্টা করেন। তো আইকিউএসসির মাধ্যমে আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমি যেটা দেখেছি যে আমরা সবসময় চেষ্টা করেছি যে কিভাবে কারিকুলামটাকে যুগোপযোগী করে নেওয়া যায়। কারণ এখন যে জব মার্কেট, সেই জব মার্কেটে কিন্তু সেট অফ স্কিলস যেটা বা যিনি চাকরি প্রার্থী তার যেসব স্কিল থাকা দরকার সেটা তার এই 4 বছরের কোর্সে বা প্রোগ্রামে শিখে নেওয়াটা অনেক জরুরি। পাশাপাশি এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস গুলোতেও তার এনগেজ হওয়ার সুযোগ তৈরি করতে হয়, না হলে নেটওয়ার্কিংটা গ্রো করে না। তো আমাদের আইকিউএসসি ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ এশিয়াতে আইকিউএসসি আছে এবং তারা এখানে আমাদের প্রভিসি স্যার খুবই হাইলি ইনভলভ এবং আমাদের ইঞ্জিনিয়ার স্কুল অফ ইঞ্জিনিয়ারিং এর সম্মানিত ডিন স্যার অনেক বেশি সময় সুযোগ তৈরি করে টেক কেয়ার করছেন। সো আইকিউএসসির অ্যাক্টিভিটিজ ইউনিভার্সিটিতে আছে এবং এটা কোয়ালিটি অ্যাসিওর করার জন্য প্রয়োজনীয় যে কাজগুলো করা দরকার সেগুলো আমরা করে আসছি সবাই মিলে। তো এইচএসসি পাস স্টুডেন্টরা এখানে ভর্তি হলে বা এখানে অ্যাডমিশন নিলে যেসব সুযোগ সুবিধা পাবে যেটা কোয়ালিটির সাথে কনসার্ন, প্রথম জিনিস হচ্ছে আমি আমার বিস্তর এক্সপেরিয়েন্সের মধ্যে আমি দেখেছি তারা টিউশন ফিজ নিয়ে একটু অনেক বেশি চিন্তিত থাকে। আমাদের ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ এশিয়া স্কুল অফ বিজনেসের টিউশন ফি কিন্তু খুবই কম্পিটিটিভ। আমরা একটা স্টুডেন্টকে বলি যে তারা যদি মান্থলি 4 থেকে 5,000 টাকা খরচ করার মতো সামর্থ্য থাকে সেটা দিয়ে সে কিন্তু ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ এশিয়াতে পড়তে পারবে। কিন্তু অন্য একটা দিকে আমরা কম টিউশন ফি নিচ্ছি তার মানে এই না যে আমাদের কোয়ালিটি এডুকেশন আমরা দিতে পারছি না বা দিচ্ছি না। আমরা আমাদের ক্যাম্পাসটা বিবিএ বিজনেস ডিপার্টমেন্টের ক্যাম্পাসটা একদমই দ্য হার্ট অফ বনানী। হ্যাঁ, তো সেখানে খুব সহজে ওরা রিচ করতে পারবে। পাশাপাশি যে ফ্যাসিলিটিস গুলো সেগুলো আমরা এখান থেকে সহজে দিতে পারছি। পাশাপাশি আমাদের অ্যাপার্ট ফ্রম দি একাডেমিক নলেজ আমাদের কিন্তু প্রায় আমরা বিভিন্ন রকমের যেসব ওয়ার্কশপ গুলো আছে বা ট্রেনিং সেশন গুলো আছে সেগুলো আমরা করে আমাদের স্টুডেন্টদেরকে জব ওরিয়েন্টেড যে স্কিল গুলো সেগুলো দেওয়ার চেষ্টা করি, যেটা পার্ট অফ কোয়ালিটি এডুকেশন। এটার এরপরে আমাদের যেসব কারিকুলাম আছে আমরা রিসেন্টলি আমাদের কারিকুলামটা রিভাইজ করার জন্য আমরা চেষ্টা করেছি। এইটাতে আমরা আরো বেশি জব ওরিয়েন্টেড এবং যেটা মার্কেটে যেসব সাবজেক্টের ডিমান্ড বেশি, যেসব স্কিলগুলো অনেক বেশি এখন দরকার পড়ছে
সেই স্কিলগুলো নিয়েই আমাদের কোর্সগুলো আমরা ডিজাইন করেছি, যেন আরো সহজে ছেলেমেয়েরা মার্কেটে নিজেদেরকে আরো ভালো করে উপস্থাপন করতে পারে। সো কোয়ালিটি কালচার আমাদের ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ এশিয়াতে আছে, এবং বিবিএ তে আমরা যে কারিকুলাম যেটা আমাদের কারেন্টলি আমরা ফলো করছি এবং সামনে যে আপগ্রেডেশনটা হবে সেটাতে কোয়ালিটি এডুকেশন হাইলি এমফাসিস দেয়া আছে। এবং এখানে এর মধ্যে থেকে আমি আমার যারা দর্শনার্থী আছেন বা যারা ভিউ করছেন আমাদের এই প্রোগ্রাম বা যারা পরে দেখবেন, সবাইকে আমি এটা বলে আশ্বস্ত করতে পারি যে আমরা যে কোয়ালিটি এডুকেশন দিচ্ছি সেটা দিয়ে আপনার ছেলে মানে গার্জিয়ানদেরকে বলবো বা যারা অভিভাবক আছেন তাদেরকে বলবো, আপনারা কিন্তু খুব সহজেই অল্প খরচে অনেক ভ্যালুয়েবল কিছু এডুকেশন এখান থেকে আপনারা আপনার ছেলে মেয়েদের জন্য পাবেন, যেটা দিয়ে তারা তাদের ক্যারিয়ার কে সহজে গ্রো করতে পারবে। ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্টের জন্য যথেষ্ট সুযোগ আমরা দিতে পারি। এবং আমাদের কারিকুলাম আমাদের বিবিএ তে আমরা কিন্তু ছেলে মেয়েদের জন্য যে কোর্সগুলো ডিজাইন করেছি সেগুলা কিন্তু একেবারেই লিঙ্ক টু দি কর্পোরেট প্র্যাকটিসেস এবং হচ্ছে কোয়ালিটি এডুকেশন। সো সব মিলে আমি বলবো যে আমার আই2এস এর এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমরা কিন্তু কোয়ালিটি এডুকেশনের জন্য সবসময় কাজ করছি, এবং এটা ডাইনামিক এবং কন্টিনিউয়াস প্রসেস, এটা চলতে থাকবে। এবং আমরা সবসময় চেষ্টা করবো বেস্ট সলিউশন, বেস্ট এডুকেশনটা যেন আমরা আমাদের স্টুডেন্টদেরকে দিতে পারি। ধন্যবাদ। অসংখ্য ধন্যবাদ ফকির তাজুল স্যার এবং আমাদের আজকের এই ওয়েবিনারে সম্মানিত অতিথি এবং আলোচক বৃন্দ ফকির তাজুল ইসলাম স্যার এবং হচ্ছেন আনিস ইসলাম সজীব স্যার। এর পাশাপাশি আমাদের আরেকজন বিশেষ অতিথি ছিলেন, তিনি অনিবার্য কারণবশত আজকের এই দীর্ঘদিন ইন্টারনেট কারণে উনি থাকতে পারেন নাই। সো আজকের আমাদের যে ওয়েবিনারের মূল বিষয়বস্তু ছিল যে আমাদের হচ্ছে বিবিএ এর মার্কেটটা বৃদ্ধি পাচ্ছে, এটা যেমন সত্য তেমনি হচ্ছে আমাদের গ্রাজুয়েটদের যে কারিকুলাম হওয়া দরকার সেটা মোটামুটি কম্প্রিহেনসিভ আছে। ইউজিসি বা আমাদের যে আইকিউএসসি যে প্রচেষ্টা চলছে এখন, যে বর্তমান যে কারিকুলামটাকে এটাকে গুণগত শিক্ষার পাশাপাশি গুণগত শিক্ষার জন্য যথেষ্ট যুগোপযোগী করে গড়ে তোলা এবং তারা যাতে মার্কেটে তাদের কোয়ালিটিটা এনশিওর করতে পারে সেই বিষয়টার দিকে অবশ্যই আমাদের খেয়াল করা উচিত। এর পাশাপাশি আমরা যেটা বলি যে আমাদের শুধুমাত্র জব মার্কেটের দিকেই ছুটে না চলে আমাদেরকে আমাদের এন্টারপ্রেনিয়র হিসেবে তৈরি করার জন্য আমাদের নিজস্ব যেই কাঠামোগত আছে, আমাদের নিজের পার্সোনাল যে স্কিল আছে সেটাকেও কাজে লাগানো দরকার। আমার নিজের জায়গা থেকে আমার অবস্থানটা আর একটু শক্ত করা প্রয়োজন আমি মনে করি। আমার কিছু গুণগত যে কোয়ালিটি বলতে আমরা যে সফট স্কিল হার্ড স্কিল দুটা বিষয়ে আমার একটু নজর দিতে হবে। তার পাশাপাশি আমরা হয়তো আজকের ওয়েবিনার থেকে আমরা আশা করি যে আমাদের যারা দর্শকবৃন্দ আছেন তারা এখান থেকে বা যারা ছাত্রছাত্রী যারা আছে তারা এই আলোচনা থেকে আশা করি যে তারা উপকৃত হবে। আশা করছি আমরা আমাদের ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ এশিয়ার নেক্সট ওয়েবিনারে আমরা আমাদের গ্রাজুয়েটদের কোয়ালিটি গ্রাজুয়েশন উচ্চতর শিক্ষার যে ভাবনাটা যেটা আছে, আমাদের যে পোস্ট গ্রাজুয়েট লেভেলের যে শিক্ষাটা আছে তাদের সেখানে রিসার্চ এবং কোয়ালিটি রিসার্চ, যেটা কোয়ালিটি রিসার্চ এবং এডুকেশন দুটার কিভাবে সমন্বয় করা যায় সেটা নিয়ে হয়তো আমরা ভবিষ্যতে আমাদের ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ এশিয়ার পক্ষ থেকে আমরা আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ। তো সবাইকে সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের আলোচক বৃন্দ এবং আমাদের যারা প্যানেলের পিছনে থেকে সেটে থেকে যারা কাজ করছেন তাদেরকে, এবং আমাদের দর্শক মন্ডলী আপনাদেরকে ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য। অসংখ্য ধন্যবাদ। দেখা হবে পরবর্তী লাইভে ইনশাআল্লাহ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।